ওকে, আজকে আমরা স্টার্ট করছি মে 2017 ইউনিট 1 সেকশন এ থেকে। This is pretty straightforward and easy. Which of the following is a vector quantity? এটা একদম ও লেভেল থেকেই জানি কোনটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি। এত সিম্পল জিনিস দিয়ে দিস ইজ জাস্ট অ্যাকচুয়ালি সামওয়াট অফ অ্যান ইলিউশন, যেটা দেখে মনে হবে যে আরে ফাইন পুরো পেপারে মনে হয় এরকম ইজি হবে। দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস। We all know velocity is a vector quantity. Which of the following is a unit of upthrust? Guys, please listen to me. একটা কোয়েশ্চেন পাওয়ার সাথে সাথে মাইন্ডসেটটা কি থাকবে, রাইট? এইভাবে আমরা আগাই একটু। upthrust, what is upthrust সেটাকে আইডেন্টিফাই করি। এভরিওয়ান, upthrust জিনিসটা কি? এনিওয়ান? Force. Upthrust is a force. আর যত ফোর্স আছে সব ফোর্সের ইউনিট কি হয়? ফোর্সের ইউনিট সব সময় হয় আমার নিউটন। ক্লিয়ার? সো আপথ্রাস্টের ইউনিটও আমার নিউটনই হবে। ফাইন, নেক্সট যাই। ওকে, I really like this one. Please check this out. When a force is applied, across the ends of a sample of wire, the wire extends until it fractures. Okay, the force extension graph for the sample of wire is shown. আমি কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে এই যে পয়েন্টস গুলো মার্কড অন দ্য গ্রাফ, লেটস স্টার্ট আইডেন্টিফাইং দিস পয়েন্টস এভরিওয়ান। জেডটা কি কেউ বলতে পারবা? হোয়াট ইজ জেড? এভরিওয়ান, আমি সবার ইয়ে চাই, ইনভলভমেন্ট চাই। প্লিজ অ্যান্সার মি, হোয়াট ইজ জেড? এনিওয়ান? Linear extension. Sir, Limit of proportionality. Yes, that is the answer. Z is the limit of proportionality. Correct, absolutely right. আমি পয়েন্টার নাম বলতেছি, সেকশন না কিন্তু। আরিয়ান মনে হয় বলছিল, রাইট? আমি যদি বলি এই সেকশনটার নাম কি, তখন তুমি বলবা নাম কি? রিজিয়ন অফ লিনিয়ার এক্সটেনশন, right? But I'm not asking about this region, I'm asking about specifically this point Z. Z is the limit of proportionality. Good. Y টা কি? Y এর নাম কি? Point Y এর নাম কি? Anyone? Elastic limit. Good. X? X টা কি? Yield point. Point. আচ্ছা, ফাইন। এই তিনটা I'm pretty sure সবাই পারবা। W নাম বলতে পারবা কেউ? What is the name of the point W? UTS. Ultimate, যদি আমি টানে থাকি তাহলে টেনসাইল স্ট্রেংথ, কারেক্ট। or breaking stress ও বলা যায়, সরি breaking force, or UTS ও বলতে পারো। S তো না, UTF বলতে পারো, ultimate tensile force। যদি এটা স্ট্রেস স্ট্রেইন গ্রাফ থাকতো তখন I could have called this ultimate tensile strength. ওকে, আমাকে কি বলছে দেখি? if the sample of wire is to return to its original length. Guys, returning to its original, এটা কোন টাইপের বিহেভিয়ার? এটাকে আমাকে বলো, what type of behavior is this? Is this elastic behavior or plastic behavior? Elastic behavior. Elastic behavior, of course. If something has to return to its original length, this is always my elastic behavior. আর একটা ম্যাটেরিয়াল elastic behavior কতক্ষণ পর্যন্ত এক্সিবিট করে? as long as the elastic limit is not exceeded. তার আমাকে বলছে what is the maximum force that can be applied. তাহলে elastic limit আমি ক্রস করতে পারবো না, I'll have to stay within the elastic limit. That makes my answer Y. Everyone, please answer me right now. এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে নাকি? Okay, সবার কি absolutely clear? Yes, sir. Okay, great. Next চলে যাই। I like this question. দেখি কেন কি বলছে দেখি আগে। A small stone of mass m is dropped into a pond and accelerates. আচ্ছা, আমি সব সময় বলি ইউনিট 1 এর স্পেশালি সেকশন এর জন্য you need to stick to the basics. একটা বডি শুধুমাত্র কখন অ্যাক্সিলারেট করতে পারে? এভরিওয়ান, when and only when does a body accelerate? When there is an Resultant unbalanced force. force on the Good, absolutely right. When there is an unbalanced force, যেটা আরেক নাম হলো resultant force acting on it. Correct, absolutely right. With an acceleration A. Okay, and we all know resultant force
has an equation of its own. Resultant force is always ma. Okay, আরেকটা ওয়ার্ড দেখি আমরা, dropped. ঠিক আছে, the other word is dropped. ওকে, আমি ড্রপ করলাম, ফাইন। Let's identify the forces first. mg হলো আমার weight, upthrust u, drag d. ওকে, তাহলে আমার resultant force থাকার জন্য আর ডাউনওয়ার্ড, এই তিনটা ফোর্সের ভিতরে which one do you think is the larger force? তোমার কমন সেন্স কি বলে এভরিওয়ান? which one do you think is the larger force এই তিনটার ভিতরে? MA. ma, MG. mg, correct, weight। তাহলে weight as in mg minus upthrust minus drag, তুমি এভাবে করতে পারো, mg minus দুটাকে অ্যাড করে দিতে পারো একই। তাহলে লার্জার ফোর্স থেকে বাকি দুইটাকে সাবট্রাক্ট করলাম, that gives me the resultant force. And what is the equation of resultant force? আমি অলরেডি তো বের করেই রাখছি এখানে, that is ma। তাহলে আমার অ্যান্সার কি হবে? mg D. u minus d equals 0 না তো? 0 হতো যদি আমার কোনো রেজাল্টেন্ট ফোর্স না থাকতো। had this been falling with a, how do I put this, টার্মিনাল ভেলোসিটি, যেটা আমাদের ম্যাক্সিমাম টাইমে চলে আসছে। এই ফর্মটা কিন্তু খুব কম আসছে, আই এম গেসিং অনেকেই এটা চুজ করে। ওর যদি অপশনে দেওয়া থাকতো কোয়েশ্চেন না পড়ে, দিস ইজ কল প্রেজুডিসড স্টুডেন্টস। আই হ্যাভ আ লট অফ প্রেজুডিসড স্টুডেন্টস, এন্ড আমি তোমাদেরকে কি দোষ দিব? I used to have this problem myself during my O levels. A levels এসে ধাক্কা খেয়ে অনেক কিছু শিখছি, কিন্তু IGCSE যে এত ডেপথে আমি জীবনেও চিন্তা করতাম না। এটা দেখতাম না, আমার মাথায় চলে আসতো ওকে ফাইন নিচে পড়তেছো তো, তাহলে mg should be equal to upthrust plus drag, এটা দেখতাম ওকে ফাইন। তাহলে আমি যদি ওই সাইডে নিয়ে যাই, mg minus u minus d equals 0, এইটা দেখার সাথে সাথে কিন্তু এটাই আসে। দিস ইজ কল্ড প্রেজুডিসড রিডিং। তুমি অ্যাজিউম করে নিছো যে টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করছে, অনেক সময় দেখেই না স্টুডেন্টরা যে অ্যাক্সেলারেট করে। and I know this because I remember এই ইয়ার থেকে স্টুডেন্টদেরকে স্ক্রিপ্ট দেওয়া স্টার্ট করলো। 2017 থেকে স্ক্রিপ্ট কিন্তু এরকম অ্যাক্সেসিবল ছিল না আগে, এই 17 থেকে এত অ্যাক্সেসিবল করা স্টার্ট করলো। so when the students try to show me their scripts, I saw যে কত স্টুডেন্টদের এই জায়গাগুলোতে মার্ক যাচ্ছে এই প্রেজুডিসড রিডিং এর কারণে। তো don't just assume something just because এর আগে সবগুলা ইয়ারে তুমি দেখে আসছো টার্মিনাল ভেলোসিটি, just don't assume যে এখানেও টার্মিনাল ভেলোসিটি। and আমি একটু থামি, you just look at the words that I have underlined before moving on to the question. এই অ্যাপ্রোচটা তোমাদের থাকতেই হবে এভরিওয়ান। তাহলে আমার অ্যান্সার কি হবে? ডি। গাইস, ডি নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? অ্যান্সার কেন ডি হইলো? No, sir. Let's move on then. Question number 5 or 6 আসি। A student throws a ball vertically upward and catches it after 4 seconds. The student's data is used to plot a velocity time graph for the ball. Student's data is used to plot a graph of velocity time graph for the ball. Okay. Using the graph, what is the acceleration of the ball? Okay. আমাকে একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দাও। আগে আমাকে বলো এই অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালুটা আমি ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ থেকে, মানে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের কোন অ্যাসপেক্ট gives me acceleration? You know this from your IGCSE, না ক্লাস 8 থেকে জানো। Everyone, can you tell? Gradient. Gradient, correct. So the gradient of the velocity time graph, I repeat, the gradient of the velocity time graph gives me acceleration. Fine. And you clearly see that this is a downward sloping graph. একটা downward sloping graph সব সময় আমাকে একটা negative gradient দিবে। 1. Number 2, this is a straight line. একটা straight লাইনের একটা সেকশনের gradient যা হবে আরেকটা সেকশনেরও gradient কিন্তু তাই হবে। সো ইটস নট নেসেসারি যে তোমার একদম পুরোটা নিয়ে আমার কাজ করতে হবে। নো, যেহেতু স্ট্রেট লাইন, অ্যান্সার ম্যাচ করানোর জন্য I can just take this section of the graph, no problem. তাহলে এই জায়গায় যদি আমি মেজার করে দেখি, চেঞ্জ ইন ওয়াই অ্যাক্সিস স্টার্ট হয়েছিল এখানে টাইম 0, as time goes on velocity decreases, আর এতটুকু পর্যন্ত যদি আমি কনসিডার করি 15 থেকে ওয়াই অ্যাক্সিস এর চেঞ্জ হলো 0।
ফাইনাল হলো 0, 0 minus 15 divided by change in x axis 0 থেকে 2, তাহলে minus 15 divided by 2 makes it minus 7.5. তুমি বলবা what if I had taken the whole of it? কোনো প্রবলেম নাই, most welcome, but what difference would that make? কোনো ডিফারেন্স নাই তো। গাইস সবাই বুঝতে পারছো? -15 এর পার্টটা বুঝি। -15 এর পার্ট বুঝো নাই, মাইনাস কেন নিলাম? ওকে ফাইন। ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং লাইন, আচ্ছা when we say যে গ্রেডিয়েন্ট মানে হলো চেঞ্জ ইন y axis divided by change in x axis, এতটুকু তো বুঝি। চেঞ্জ ইন y axis, y axis ভ্যালু স্টার্ট হয়েছিল কোথা থেকে? 15 থেকে, আর এতটুক টাইম পর্যন্ত y axis এর ভ্যালুটা নেমে কোথায় চলে আসলো? 0। তাহলে আমার চেঞ্জ ইন y, ফাইনাল y কোনটা? 15 নাকি 0? ইউ টেল মি, ফাইনাল কোনটা? 15 নাকি 0? এভরিওয়ান 0 0, exactly, so that makes it final. তো ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল না, চেঞ্জ 0 minus 15 divided by, এবার এখান থেকে যাও, টাইম তো জীবনও নেগেটিভ হবে না, ফার্স্ট অফ অল তুমি টাইম 0 থেকে স্টার্ট করতেছো, সো 0 থেকে 2, তাহলে 2 minus 0, এই জায়গা থেকে কাউন্ট করলা চেঞ্জ ইন এক্স অ্যাক্সিস, তাহলে -15 divided by 2 makes it minus 7.5 meter per second squared. দেখো তো ক্লিয়ার নাকি? Everyone absolutely clear? Yes, sir. Okay, brilliant. We're done. And what if you had taken the whole of it? তুমি যদি পুরাটা নিয়ে কাজ করতা, তাহলে এই জায়গায় চেঞ্জ ইন y axis -15 -15, এই -15 থেকে all the way এই 15, -15 হলো -30 divided by এই পুরা টাইম 4, তাহলে -30 divided by 4 কত আসে? এই -7.5 ই আসবে। Guys, absolutely clear? Yes, sir. Okay. এতটুকু পার্ট নিয়ে করলাম বিকজ এটা রিলেটেবল বেশি, আরো যেহেতু স্ট্রেট লাইন, তুমি একটা সেকশনের গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু যা আসবে পুরাটার গ্রেডিয়েন্ট আমার তাই আসবে। ইনফ্যাক্ট তুমি যদি এতটুকু জায়গা নিতা, you would have gotten the same gradient. Using the graph, what is the total distance traveled by the ball? আচ্ছা আমি তোমাকে একটা কথা বলি, এই জায়গায় I see a lot of students making this common mistake. Velocity time গ্রাফের কোন অ্যাসপেক্ট আমাকে ডিসটেন্স ট্রাভেল দেয়? এভরিওয়ান, Area under the graph. area under the graph, agreed. Area under the graph gives me the distance travel, no doubt about that. And I see a lot of students doing this. Check this out. They do this half into base. এই যে এটা আমার base নেয় 4 into এই যে they take this as the height. আমার তো minus 10 এর দরকার নেই ডিসটেন্সের জন্য, তাহলে 15 and 15 30. Well, this is wrong. This is not the answer, by the way. Is there anyone who had done it like this or who was thinking like this? আরে সুন্দরী তো, this is the area under the graph, তাহলে কেন হইল না? Any ideas? This is wrong, by the way, absolutely wrong. এই অ্যাপ্রোচটা পুরাপুরি wrong. Can anyone tell me what's wrong in this approach? Sir, under মানে নিচের পার্টটা হচ্ছে area under গ্রাফটা ইনভার্সলি ওই সাইড দিয়ে মানে 2 থেকে 4 ওই সাইড দিয়ে আন্ডার দ্য গ্রাফ এই সাইড দিয়ে The idea, so ওটাকে আন্ডার দ্য গ্রাফ তো বলে না, যদি তোমার পজিটিভ অ্যাক্সিসে থাকে তখন আন্ডার দ্য গ্রাফ, আর যদি নেগেটিভ অ্যাক্সিসে থাকে তখন দ্য টার্ম ইজ অ্যাবাভ দ্য গ্রাফ। অ্যাবভ দ্য ওই যে র্যান্ডমলি আমরা যে মেমোরাইজ করে ফেলি এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ করতে, যে অনেক স্টুডেন্টরা, আমারই স্টুডেন্টরা এই মিস্টেকটা করে, বুঝছো? প্লিজ মেক শিওর ইউ ডোন্ট মেক দিস মিস্টেক। ইনফ্যাক্ট আমার টাইমের তো এখানে শেষ 2, তো 2 তে 15 থেকে 0 পর্যন্ত আসছে, সো দিস ইজ দ্য সেকশন। 2 এর পরে এই জায়গায় তোমার আর গ্রাফ নাই, 2 এর পরে হাউ ক্যান ইউ টেক দিস এরিয়া? দিস এরিয়া ইজ নট ইভেন ইন দ্য গ্রাফ। 2 এর পরে তো গ্রাফ এই ডাইরেকশনে, সো ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দিস এরিয়া। সবাইকে অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? সো এইরকম যদি গ্রাফ থাকে অলওয়েজ ডু ইট লাইক দিস। আমি একবার দেখা দিচ্ছি, তখন
Don't just say area under the graph. Your approach should be area under the graph and area above the graph. দুইটাই। This is the area under the graph and this is the area above the graph. তো এটার এরিয়া যদি আমি বের করি, you know what, এই এরিয়া ইনটু 2 করে দিলে তো আমি টোটাল এরিয়া পেয়ে যাচ্ছি। এই এরিয়া কিভাবে বের করব, হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট, হাফ আর 2 ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়, তো 15, এই জায়গার এরিয়া হলো 15, তাহলে এই জায়গায় যতটুকু এরিয়া এই জায়গাতে এক্স্যাক্টলি সেম অ্যামাউন্ট অফ এরিয়া, তো 15 প্লাস 15 কত হলো, 30। 30 মিটার। সিস্টেম ক্লিয়ার পুরোপুরি? Everyone, এটা কি ক্লিয়ার সবার? Yes, sir. নেক্সট যাই। Six শেষ, let's move on to 7. 7টাতে যাই। An object of weight W is on a slope at an angle theta to the horizontal as shown. The normal contact force is R. As theta increases, R will, acha, wait a second. Let's identify the origin of R, or in other words, R টা exactly কি করতেছে? Can you identify anyone? Resultant force টা দিচ্ছে। R is not the resultant force, guys. Reaction force. Sir, weighted component balance. Good, yes, এইটা শুনতে চাচ্ছিলাম আমি। R এর রেসপন্সিবিলিটি কি এখানে জানো? The only responsibility of R is to balance this component of weight. ওয়েটের এই কম্পোনেন্টটা ব্যালেন্স করাই হলো এই আর এর কাজ। দ্যাটস ইট, এই কম্পোনেন্টটা ব্যালেন্স করাই হলো এই আর এর কাজ। নাও এই যে আমার থিটা, this is also theta, a theta, this is also theta. Okay, check this out. ওয়েটের এই কম্পোনেন্টের নাম কি হবে? This will be W cos theta. So এই W cos theta কি করতেছে? ব্যালেন্সিং R. Check this out. W cos theta ব্যালেন্স করতেছে আমার R কে। W is constant, that's fine. You tell me, আমার যদি থিটা বাড়ে, সাইন থিটার বিহেভিয়ার আর কস থিটার বিহেভিয়ার কিন্তু সেম না। এভরিওয়ান প্লিজ চেক দিস আউট। আমি যদি কস থিটার দুটা ভ্যালু বলি, রাইট? সো কস থিটা একটা দিলাম আমি 30, একটা দিলাম আমি 60। ইউ নো দ্য ভ্যালুজ এভরিওয়ান। আমি যদি cos 30 লিখি আর cos 60, রিমেম্বার দিস, এগুলা মেকানিক্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট, ফিজিক্সের জন্য তো ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট। cos 60 এর ভ্যালু কত? 0.5। cos 30 এর ভ্যালু কত? 0.867 কি নাকি 6 মনে আছে? 866. 866 cos 30 হলো 0.866, হ্যাঁ, √3/2 আর কি, যেটা 0.866। ইউ চেক দিস আউট। আমার থিটার ভ্যালু বাড়লে 30 থেকে 60 হলো, থিটার ভ্যালু কিন্তু বাড়লো, কিন্তু কস থিটার ভ্যালু কি হয়ে গেছে? কমে গেছে। থিটা যদি ইনক্রিজ করে, কোয়েশ্চেনটা দেখো, সো মাচ লেয়ার্ড, এটা 1 মার্কের কোয়েশ্চেন কিন্তু অনেক খাটাবে তোমাকে, চিন্তা করাবে এই জিনিসগুলা। ইউ নিড টু বি সুপার কেয়ারফুল। সাইন থিটার বিহেভিয়ার আর কস থিটার বিহেভিয়ার কিন্তু এক না। আমি যদি এই জায়গায় দেখাই, you'd see sin 30, we know sin 30 এর ভ্যালু হলো 0.5 আর sin 60, you know what guys, sin 60 এর ভ্যালু কত? 0.866। এটা নিয়ে অনেক সময় মিক্স আপ করে ফেলে স্টুডেন্টরা। চেক দিস আউট, এক্সকিউজ মি। সাইন থিটার বিহেভিয়ার হলো, থিটা যদি আমার ইনক্রিজ করে, থিটা ইনক্রিজ করলে সাইন থিটাও ইনক্রিজ করে। এই জায়গায় থিটা ডিক্রিজ করলে সাইন থিটা, সরি, কস থিটা ডিক্রিজ করে। গাইস, এটা কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার
Everyone? Yes, sir. Sin theta cos theta এর কাহিনীটা কি সবার একদম পুরোপুরি ক্লিয়ার? Yes, sir. Excellent. Yes. So you tell me, এই যে এই জায়গায় আমরা দেখছি W cos theta equals R. থিটা ইনক্রিজ করলে এই পুরা ভ্যালুটাই তো cos থিটার পুরা ভ্যালুটাই ডিক্রিজ করবে। তো এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুর সাথে স্মলার ভ্যালু মাল্টিপ্লাই করলে আর এর ভ্যালু কি বাড়বে নাকি কমবে? ডিক্রিজ করবে। ডিক্রিজ করবে। তাহলে আমার অ্যান্সার কি? R will decrease because R equals W cos theta. And you know what? This could have been, I repeat, this could have been easily a 3-mark question. একদম চোখ বন্ধ করে এটা 3 মার্কের আসতে পারতো, এটা সেকশন বি তে আসলে। এই জন্য সেকশন এ এর কোয়েশ্চেন গুলাকে এমন ভাবে আমাদের অ্যাসেস করতে হবে যদি এই কনসেপ্টটি আমার কোনো কারণে সেকশন বি তে আসে, সো দ্যাট উইড অ্যাকোয়ার অল দ্য মার্কস। জাস্ট র্যান্ডমলি একটা মার্কের জন্য চুজ করে নাম কি প্রবাবিলিটি 25% দিয়ে জাস্ট করে ফেললাম, একটা একটা তো লেগে যাবে। দ্যাট শুডন্ট বি ইওর অ্যাপ্রোচ। তুমি সেকশন এ দিয়ে কনসেপ্ট এতই ক্লিয়ার করে নিবা যেন এইটার উপর বেস করে সেকশন বি তে যদি একটা লার্জার মার্কের কোয়েশ্চেন আসে কোনোভাবেই যেন মার্ক মিস না হয়। এভরিওয়ান, ইজ ইট ক্লিয়ার সবার জন্য? Yes, sir. গ্রেট। এটা শেষ হয়ে গেলে লেটস মুভ অন, নেক্সটে চলে যাই। Next is a cylinder of weight 1.5 Newton is placed on top of a vertical spring and the spring compresses by 3 centimeter. আচ্ছা, একটা জিনিস আমাকে বলো তো, যে compresses to আর compresses by এই ছোট ছোট ওয়ার্ড গুলাতে আমি দেখি স্টুডেন্টরা মিক্স আপ করে ফেলে। প্লিজ মেক শিওর এই মিস্টেক যেন তোমাদের না হয়। আমাকে একদম ক্লিয়ারলি বলা compresses by। আমাকে যদি বাই এনি চান্স বলতো compresses to, the whole dynamic would have been different. Everyone, কেউ আমাকে বলতে পারবা compresses to or extended to আর extended by এর ডিফারেন্সটা কি? What do you mean by extended to? Extended to এর পরে যদি একটা ভ্যালু দেয় সেটা আমাকে কি দিচ্ছে? Anyone? মানে এক্সটেন্ড করে ওই Centimeter. গেছে। That would give me the new length. Extended to যদি বলে extend করার পরে এই লেন্থ হলো আমার, that is the new length. আর যদি আমাকে বলে extends by, guess what? That's the extension. Exactly. And same thing goes for compression. আমাকে যদি বলতো compressed to, that would have been the new length. But the fact that the question clearly says compresses by, that makes this the compression. So extension বলো বা compression বলো, কি যায় আসে? ইকুয়েশন তো একটাই, F equals kx. x টা আমার এক্সটেনশনও হতে পারে কম্প্রেশনও হতে পারে। এখন f এর ভ্যালু জানি 1.5 ইকুয়ালস k বের করতে হবে। x টা খেয়াল করে দেখো সেন্টিমিটারে আছে, তাহলে এটাকে আমার কনভার্ট করতে হবে মিটারে, 0.03। k কে সাবজেক্ট বানাই, তাহলে k হলো 1.5 বাই 0.03, কত আসে? Guys, what's the value? 0.5. 0.5. Check again. D as answer, sir. 50 newtons. B. D. D, right, 50 Newton per meter. right. হলো 50 নিউটন পার মিটার। তাহলে এই পুরোটার ভিতরে the only keyword was extended, sorry, compressed by. Everyone, absolutely clear এত পর্যন্ত? Yes, sir. Yes, sir. Let's move on to 9. Okay. The path of the projectile is shown. The projectile landed at a height lower than the height from which it was launched. Assuming there is no air resistance acting on the projectile, which of the following is the correct statement? আচ্ছা, আমি একটা ছোট্ট কাজ করি, আমি 2-3টা পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করি। লেটস আইডেন্টিফাই 2 পয়েন্টস। সরি, এই একটা পয়েন্ট, এই একটা পয়েন্ট, আর লেটস সে স্টার্টিং পয়েন্ট। Let's say this is the velocity. Okay, starting এটা velocity, এটা আমার horizontal velocity component,
and let's say this is the vertical velocity component. What happens is আমি এই horizontalটাকে, let's give this a different color as well. Horizontalটাকে দিলাম। এই জায়গায় যে horizontal velocity component, এই জায়গায় horizontal velocity component same. In fact, একদম লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত এই জায়গাতেও আমার horizontal velocity component same থাকবে. That is, you know, one of the features of projectile motion, যে all throughout the motion আমার horizontal velocity component constant থাকে। এখন এটাকে তুমি এইভাবেও figure out করে চুজ করতে পারো অপশন থেকে, or you can go with the process of elimination. কিভাবে দেখি? At the maximum height, the horizontal velocity is a minimum. কেন আমার minimum থাকবে? All throughout the constant, এটা বাদ। At the maximum height, the vertical velocity is a minimum. Of course not. Vertical velocity শুধুমাত্র শুরুতে maximum থাকে, আর end করার বা land করার ঠিক আগের মুহূর্তে maximum থাকে। উঠার সময় it's going against gravity. এই জায়গায় vertical velocity minimum, not maximum. বাদ। Initial horizontal velocity is equal to the final horizontal velocity. Initial horizontal velocity is equal to the final horizontal velocity provided that no air resistance is acting. So this is the correct statement. And তারপরও আরো verify করার জন্য you can look at D as well. The initial vertical velocity is equal to the final vertical velocity. Initial vertical velocity হতো, actually true, initial vertical velocity would have been equal to the final vertical velocity had it landed at the same height. যে হাইট থেকে ওকে লঞ্চ করা হলো যদি আবার এক্স্যাক্টলি সেই হাইটেই ধরা হতো ওকে, then you could have said যে initial vertical velocity is equal to the final vertical velocity. The fact that ও এই এক্সট্রা জায়গাটা কভার করলো, একটা এক্সট্রা টাইম ধরে আরো অ্যাক্সিলারেট করলো, এই ভেলোসিটিটা will definitely be greater than this one. এই ভেলোসিটি বলতে I mean এই ভার্টিক্যাল ভেলোসিটিটা। Everyone take your time and answer me. এই পার্টটা কি সবাই বুঝছো নাকি? Of course D would have been the answer যদি আমার এই এক্সট্রা পার্টটা না থাকতো। Guys, সবার পুরোপুরি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত? Yes, sir. Yes, sir. স্যার এইটা ডি পার্টটা বুঝাবেন স্যার? কোনটা স্যার? ডি এর পার্টটা? ইয়েস স্যার, মানে ফাইনাল ভেলোসিটি কিভাবে ইনিশিয়াল ভেলোসিটির সমানই ভার্টিক্যালটা। Okay. So you throw a pen up in the air and catch it when it comes back from the same point from which it was released. আবার বলছি, you throw the pen up in the air, কোনো air resistance নাই, উপরে যাচ্ছে। So শুরুতে do you realize ওর একদম ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ছিল, মাত্র থ্রো করলা এই জায়গায় it has the maximum velocity, এটা দিয়ে উপরে যাচ্ছে, ম্যাক্সিমাম হাইটে গেল, ভেলোসিটি 0। এই সেম হাইট উপরে উঠলো, ও আবার এই সেম হাইট নিচে নামবে, x equals half gt square. যদি এই সেম টাইমও লাগে you'd see যে ঠিক লাস্ট মুহূর্তে ওর ভেলোসিটিটা, যেই ভেলোসিটি দিয়ে ও উপরে গেছিল, just before it hits my hand, when it comes back ওর ভেলোসিটিটা সেম। বাট কখন সেম হবে? যদি যে হাইট থেকে উঠলো আবার এক্স্যাক্টলি সেই হাইটে এসে নামতো। এবার কি ক্লিয়ার? Guys, is it Yes, clear? sir. Excellent. 9 শেষ হয়ে গেল, let's move to জি স্যার বলেন। স্যার এইটার অ্যানসারটা একটু দেখানো যাবে প্লিজ আবার? Of course. দেখো এই যে this is 8. জি স্যার হয়েছে। নেক্সটে চলে যাই, 10-এ আসি। A constant resultant force acts on an object. Which of the following graphs is the correct motion? Is for the motion of the graph. Okay. Again, question দেখা মাত্রই my responsibility is to identify and underline the keywords in the question. The most important keyword for this question is constant resultant force. Check this out. একটা বডির যদি constant resultant force হয়, right? একটা বডির যদি constant resultant force হয়, তাহলে what do you know? If a body has a constant resultant force,
resultant force এর ইকুয়েশনে যাই, equals ma. যদি একটা বডি রেজাল্টেন্ট ফোর্স কনস্ট্যান্ট হয়, ম্যাস তো সবসময় কনস্ট্যান্ট, ওর অ্যাক্সিলারেশনটাও কনস্ট্যান্ট। ইউ টেল মি নাও, কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন মানে কি? ডাজ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন মিন আমার ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট? এভরিওয়ান? No, আচ্ছা, sir. ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট রেটে বাড়ছে। Absolutely right. Velocity constant rate এ বাড়বে, and the rate is determined by the gradient. We all know this, right? তাহলে constant gradient এর গ্রাফের শেপ কি হয়? It's always a straight line. You check this out. তার মানে ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট রেটে বাড়বে। This looks very promising, and I'm pretty sure অনেকেই B choose করে ফেলে, oblivious to the fact that this would have been my answer যদি আমার এটা distance না থাকতো, because this is not showing how velocity changes over time. This is showing how velocity changes with distance. This is not the correct graph. This is distance time. This shows constant speed. আমার যদি distance time এর gradient constant থাকে, distance time এর gradient দেয় আমাকে velocity, this বা speed. This shows that the speed is constant. We don't need a constant speed. We need a constant acceleration. Constant speed or constant acceleration the same na. You know this very well. What's wrong with this one? Eta keno na? Why is D not the answer? Anyone? অ্যাক্সেলারেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে। Correct. This shows the acceleration is constantly increasing, but we have identified from here যে আমার যদি resultant force constant থাকে, আমার acceleration ও constant থাকবে। আর constant acceleration এর graph কেন increasing হতে যাবে? That's why D is also not the answer. Constant acceleration মানে, like you guys identified correctly, constant acceleration means velocity will increase at a constant rate. My answer is C.